अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फ़ला काशिफ़ लहु इल्ला हु वइन युरिदक बिखैरिन फ़ला राद्द लिफ़ज़लिहि। सीरत हवाले सरा मुंगल हिजरत हालात तो रसीबलू आगे तफसीलातों के नंद आखिरी खबर इंशाअल्लाह बोल वाड़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सरा देश पे पादिश आगे नफ्स तो अगी लगार न वतल मदीने तरफ था पदेमियन में के सुराका बिन मालिक नुमे योसड़े दे आगे वक्त के गैर मुस्लिम दे काफिर मुशरिक दे संग चमक के वेलू दे नाम लालच दावरकलो कुरैश मक्का और ईसलू खान पर रकलू दो कस पसरवाल दे कारण चौसड़े ता दुश्मन भी और पनीवो बांधे ता दसलू खान मिलाएगी दा फितरी मसला च इंसान कोशिश करे कि खान ने मात मिलोश खलक फोडेर गले दिले उगे चाहते हुक्म अलार बांधे च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवानो आगे तो सिर्फ सुराका बिन मालिक को रसीद दलता तो ये खबरें वजाहत जरूरी दे अगर दादा चिदा कम सहाबा द इस्लाम रड़ू नमक की दी से गुनाहों ने तुली तो जमुंगा आम रविश दारे चमुंगा दागी तो कुफर हालात को बयान को लेकिन दागी इस्लाम बयान जिक्र को देवजन यह विभाग और सस्पेंस पात इसी जदा सड़े और उसको मुसलमान दे कर बल्कि ढेर खलक दासे उस तरह चाहा सहाबा ब्या काफिर गणी आदम इल्म दौरी पदे वजरा जमा पनीस दा जरूरी दा चले सहाबी तो कुफर हालत बयान करीशी नबियादा हो वेलिशी जदे उसको मुसलमान शेरो सईदना अबू सुफियान सरम जमुंदा रबिया तो खलक अबू सुफियान हुई अगर तागा शरई प्रोटोकॉल चिकम दागा पकार दागा न और गई अक्सर गैर मुस्लिम गणी हाल चाहे मुसलमान शेर या उसूल लारी हदीस करा दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला यो सड़े इस्लाम कबूल की दाग जाड़ गुनाहों न खत्म शी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म दजान न बयानी चिकल मुंगा हदीस वही तस्लीमो नबिया वलाहुम तस्लीमो चिकम मुसलमानो तो कुफर पहाल के कम गुनाहों ने कुली दागा अल्लाह माफ कर पदेव जागी सरा दुश्मन रविया जारी सातल दादा मुसलमान कार न है दादाए खल को कार या बीदी नहीं या नादानवी दख्पल इस्लाम न वाकिफियत नहीं हो तो सुराका बिन मालिक जिक्रम खलक चिकई तो दगा शांति संग जमा हुए सुराका बिन मालिक दासोग ने वही कि सैयदना सुराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमान दे फतेह मक्की दौरान कह रहे इस्लाम कबूल कर रहे और चिकल रसूल अल्लाह सल्लम जराने के हो अल तक देर वादिशे दे और दस्तावेज पेश कर रहे कम चे रसूल अल्लाह सल्लम तरफ पार निकले हो तस्करा क्यों उदय नाम लालच के सैयदना सुराका बिन मालिक चिकला गैर मुस्लिम हो काफिर हो
ناغم تله او جزاء انعام به حاصل کو قرآن مجید یو خبر بار بار کوي او هغه آیت کریمه معلومه ده هغه انسان له عقیده جوړي عقیده منه هغه کامل یقین چې هغه زړه کې جاګوزي شي انسان دا غیر خلاف خبره منلو ته تیار نه وي هغه ته عقیده وي عین قاف دال اصل کې غوټه ده وي تو غوټه هغه چې عقل کې شي عقیده ته عقیده وي په دې وجہ چې دا ځل کې بالکل لکه د غوټي په شان کله قبر دی دا انبیاء کرام علیهم السلام بنیادی کار عقیده باندې یعنی یو سړی دا هغه په ځل باندې مهنت کول چې دا هغه کامل یقین په الله پر راشي د نفع او د نقصان د ورکول هم او د دینا د بچ کول هم دا مختصر عقیده انسان ته هغه سرسیږي چې الله دا غیر اراده کړی د مخلوق په اراده باندې څه شی ډیپند نه دی یعنی یو سړی ته نقصان درکول غواړي الله نقصان درکول نه غواړي مخلوق نشي کامیابی او که مخلوق تعالی څخه خیر درکول غواړي او چې خالق نه دی رضا دا غیر اراده نشته دی نو خیر تعالی څوک نشي درکول دا عقیده ده عقیده د چا په وینا نه جوړیږي د دې لپاره بنیادی طور د قطعی دلیل ضرورت دی قطعی دلیل باندې د قرآن یو واضح ثبوت وي یا داسې حدیث وي چې هغه متواتر او مشهور وي متواتر هغه حدیث وي چې د یو روایت د یو حدیث بیانون کې دومره ډېر خلق وي دومره جمع غفیر وي چې د هغې په دروغو باندې جمع کېدل عقلي طور ممکن دی هغه حدیث ته متواتر وي مشهور پائے کې جمع غفیر وي خود متواتر برابر نه یو خدن خلق عقیده جوړ کړی د ځان یو شی جوړ کړي د عقیده خبر کم ځای نه فلانه وي فلانه وي فلانه وي په دې عقیده نه جوړیږي عقیده لپاره د قطعی نص ضرورت وي نص باندې بیان قطعی معنی چې کې احتمال د تعویل نه یعنی یو داسې بیان د الله یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو داسې حدیث چې هغه متواتر مشهور وي او په کې احتمال د تعویل وي هغه ته نص قطعی وي عقیده لپاره دې ضرورت دی زمونږ دې دور کې خلکو عقاید جوړ کړي ځان تپوس دیو کې د دې بنیاد سره کله بتاتی علماء دیوبند دا وي کله وایي علماء بریلی دا وي کله وایي علماء حدیث دا وي مسلمانان شه الله بندګان پرې دا خبره دا غلطه خبره ده د چا په وینا عقیده نه جوړیږي عقیده لپاره قطعی نص پکار دی دا عقیده ده کما چې قرآن مجید لیکلی دا چې ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو کچره الله تعالی ضرر درکول غواړي دا غیر لري کوونکې دا الله نه سوا بل څوک نشته وان یردک بخیر فلا راد لفضله او که الله ارادو کی ستاره لپاره د خیر نو داغه خیر څوک واپس کوونکی نشته چې دا عقیده ستا جوړه شي نو تا کې به حسد نه وي دا کوم خلک چې حسد کوي یا یو سړی نه برداشت کوي چې دا ولې د پوهه داسې ده اولاد یې داسې ده مال یې داسې ده فلان فلان دا په دې بنیادي چې دی وایي دا څوک ورکوي الله نه سوا بل څوک یې ورکوي بل څوک نه ورکوي دا الله ورکوي چې کله دا اعتقاد او عقیده پخه شي
इंसान बया हसद वोर के न सूझे दा कामिल यकीन दाई कि दार सा अल्लाह की जे महरूम सातले दे के हम दाग से हिकमती दे बल्ले और कले पदे के हम दाग से हिकमती दे दो गुनाह कबीरा बया मुर्तकिब की न हसद गुनाह कबीरा है समझ तौहीद अकीदा दे इंसान मजबूती दुमर अमाल के निखार राजी सुतराई राजी और समझ तौहीद अकीदा कमजोरी की तो दुमरा अमाल के जुल्मत तारीकी राजी अल्लाह रब्बुल इज्जत कदम प कदम दा साबित वाली चाहे सकी से चाहे अल्लाह वाली इंसान ब तदबीर गई तो बाद वेना ना मतलब नहीं चाहे इंसान ये तदबीर में गई दे पाबंद द मेहनत पे द मुशक्कत पे अलबत्ता दे मुसलमान कार्रवाई च दखपलजान अल्लाह के हवाले करी सिन लाम मिम मनी खुद हवालगी जान हवाले को चिकले योसरी जान अल्लाह के हवाले को नुख्तारा च दखपल तदाबीर हम अल्लाह के हवाले करी दागे अंजाम में अल्लाह के हवाले करो तो देव तदबीर की अल्लाह ने दुआ की और यकीन ममसा दी कि अल्लाह बाग नताइज मुरतब की कम जो जमा मकसूद दे हुक्म निशु न दे माई सकी गिन्ना बोले जमा रब न वारिस तसव्वुफ जब गए तब या रजा बिल क़ज़ा में ना अल्लाह फैसला बांधे उख के न तो योल अल्लाह फैसला रटी दादा तौहीद दाखिले कमालात की इंसान अगर के तसल्ली मजबूत इत्मीनान कल्बी अगर तो हासिली हसद न बेगमई करे चदे तौहीद वान हुई दे वाक़े द हिजरत के सुमर ज़रीना दे आयत करीमा द पार सबूत पेश के देश हिजरत वाक़े के ऊपर मने न अवल न मुशरिकीन वख्तल चे रसूल अल्लाह सल्लम कत्ल ली आगे न पार आगे तदबीर हम करो मार आगे मुफसल हालात बयान करूं द मक्के मुआज़मे द हर टबर नावी जो फर्द रस करे टोल कले दुश्मन दे लेकिन दचा पे इख्तिलाफ से नहीं की यहाँ सो कमचे द रसूल अल्लाह सल्लम परवरदिगार वाली परवरदिगार दाना मुख्तल की जमा रसूल दिमुर्श पदे वजह रसूल से रब्बुल आलमीन मुख्तल कुफार हैरान पाती शुरे संग वदबार गारिफोर तेरे जुमेन मख की जुमता सौर दिल कि मुशरिकीन अल तराल और सईदना अबू बकर सिद्दीक सरा गमश कि कदी खपल खपो तो गोरी नमंग बहु लेकिन बे अल्लाह वजह तो सादा खबर ही दे कि सो ढेर मंतिक या ढेर फलसफे जरूरत खुद इस तरह मास पल दिमाग बेदारुल बगार दे ये लो एक जत्तर आरसी पैगंबर को से कम अज कम दलस ये वो रसो कसान द्वारा गार लगे चाहते मंडी हुई लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत दागी ने पैगंबर पर सादी दस दमुन कमाल न देख हमारे खल को ख्याल नहीं जैसे शेर आगा नजरबंदी गई फजूल खबरी कराए से शेर है ना अल्लाह अखपल रसूल तक खोदले दाब दीन हुए अब या वह कुरान और हदीस के वाजह निकल है अरे खल को किसे एरिया से कि नजरबंदी की गई और तेगबंदी की गई नजरबंदी की गई न तेगबंदी की गई बस अल्लाह से बचकी नार दे बचकोलिश और चेहरे न बचती न बे सोलसी बचकोले खुदा द्रेम चिकम जैब स्वाइब सैयदुना सुराका बिन मालिक बिन जाखम लागो वाकया अगर आरसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसी और चेकल रो रसीन और रसूलुल्लाह सल्लम अगर पोशी चले सल रागल रहे अल्लाह पल रसूल ले मुअजिज़ा और गई अहले सुन्नत वल जमात दारे और जमात नुम दे
د مسلمانانو یو ګروه د یو ګروپ نوم دی. د دې بنیاد په عقاید باندې او په عمل باندې دی. دا ټریډ مارک نه دی چې تاسو شی جوړ کړه ځان او په اهل سنت والجماعت ولیکئ. پیرانی پیر رحمه الله شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله الغنیہ داغی کتاب دے پے کے لکھی کہ اہل سنت والجماعت لیکن درے الفاظ دی اہل سنت والجماعت اہل لپارہ اردو کی ممکن والا لفظ استعمال والا یعنی سنت و جماعت والے سنت و جماعت والا اہل خدا کے لپارہ استعمالی سنت سے شعر آغا کار چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے اور جماعت سے تو گئی تو صحابہ کرامو آغا اجتماع آغا جمع آغا اجماع چہ خلفائے راشدین اور زمانے کے پاغیبان اغی جمشیو کم خلق چداغی دغا طریقی چہ پیغمبر پسیزی اور صحابہ کرام اجماع پسیزی ناغی تا اہل سنت والجماعت سادہ نم نہیں خلق چراغی عقائدوں کے کفر نہ اترے پیغمبر عالم الغیب گنی حاضر ناظر گنی راغی رکھے میں اہل سنت والجماعت یہ سرے چراغ مذہب کی راغت دین کی راغت پر طریقہ کے سراپا بدعاتی اگر اسی اہل سنت والجماعت یو سڑے کزان تا اہل سنت والجماعت وی پدې نه کیږي ترکه می چې دوه خپل معاملې سم کړی نه دې هر عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیروي کې وکړي او صحابه کرام چې په یو سیز باندې راغي اجماع ثابت را پاګه د عمل وکړي نو د اهل سنت والجماعت چې دینه خلاف نه یا قدری وی یا معتزلی وی یا رافضی وی دا اصطلاح صحابه زمانه کې جوړ شوی. سیدنا عثمان ذی النورین چې کله وفات شوی دی دا اصطلاح جوړه شوې ده هغې نه مخکې دا اصطلاح نه وه. د هغې د وفات نه وروستو خلک مختلف فرقې په کې جوړې شي نو دې وجې نه چا چې به روایت کو نو هغې ته به ویل سمو لنا رجالکم د دې روایت چې کوم اسناد دی مونږ ته هغه ووایه چې هغه به اسناد وي نه یو پوه شو چې دا اهل سنت والجماعت دي او څوک مبتدعين دي. کوم چې اهل سنت والجماعت دي دا هغې دا عقیده ده چې الله خپلو پیغمبرانو له معجزات ورکوي. معجزه هغه یو کار دی چې مخلوق د هغې د پیش کولو نه عاجز وي. پیغمبر مخلوق دی که غیر مخلوق مخلوق دی پیغمبر هم معجزه نشي پیش کولی. معجزہ پیغمبر پر لاس کار کی صرف هغه پیش کون کی دا په اختیار کې نه یره الله هغه یو معجزه ورکړه هغه دارا چې دا اس هغه زمکه کې داسې زمکه چې هغه سخت زمکه ده هغه ته سینې پورې وړو دا خی الله خپل قدرتونه ګټه دي په ګټه کې غوښه ور داخلول ما به خیال انسان لا درو څه شي نشي کولی لیکن کې الله رب العزت دا قدرتونه دي هغه خپل پیغمبر په څه طریقه بچي ته هغه خپوي دا خیال نه چې دا ځای به کچي کوڅه اسه او واسه په دویم ځل بیا چې کوشش کړي بیا راځي او په دریم ځل بیا دې چې کله پوه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا محمد څنګه هغه وخت مسلمان نه دی لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پنامونو مغستل قرآن د دې نه منع کړی مسلمان بخپل پیغمبر ته یا محمدون وی لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض پیغمبر تا شان نوم بناخله کوم چې قرآن کې او بل تاخله یا محمدو ویل گناہ کبیره ده اپو ایدنا
مونږه که خامخا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مخلو یا صحابه کرام مخلو نه یا رسول الله وي هغه غایبانه نه وي دا په مخ کې وي بیا ورته دا ستا د وجه دا کار شو کته ما معاف کړم خو وي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته معاف کوم خو په یو شرط بدایي چې دا واپس ځي او کوم خلق چې دې غاړه باندې راځي نو ته به مونږ نه تاریخ مونږ به پټ ساتي ان نشاندهي منه کې چې دې لار باندې روان دي هغه چې ټیک ده هغه سیدنا ابوبکر صدیق کو قتلو کې فرق دی داغه قتل مقصد دا چې مالن یو امن نامه لیکل پکار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د پاره ابوبکر صدیق ته ویل یو امن اولی کده د پاره صحیح بخاری حدیث هم ده مسند احمد کې نشته تاریخ هم لیکلی دا بای سيزونه ضروری پدې چې د خلکو خیال نه چې حدیث دې رستو لیکلی شوی یو فتنه خو نه ملګری رسول فتنه ورسو سم مطلب امام بخاری حدیث جمع کړی دا حدیث په د سراقه بن مالک د پاره ویل کی ابوبکر صدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا باندې حدیث میں فرمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخکارا چاغه ځای کې خنو ونشتره ندا سے کاغذ تره پدې وجه او خزف ټیکره جوړته مونږ وایو پارټی کری باندې هغه احد نامه هغه سره ولیکل شي چې تا دا مونږ نقصان نه درکو تا ته امن حاصل هغه خزف سیدنا سراقه بن مالک ځان سره کې هوت رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپل مخلاړ او دې چې کوم دې پخپل مخلاړ اولاد کې څوک راځي ناغي تپوس کی چې محمد او ابوبکر نو دې ورته جواب کوي چې زه خو دې غاړه نه عالم سنشته زم دغه پسې ګرځېدم لیکن دې خاصه نشته دې کې او پته لګي چې یو غیر مسلم څنګه د خپل وعده پابندي کوي سراقه بن مالک رضی الله عنه دا مسلمان هم نه مونږ سره دې چې بیا وایو چې منافق درې نه خېدي یو پکې سره اذا وعده اخلف چې کله وعده کوي دا غي مخالفت کوي دا دومره غټه برایي وا چې مشرکین مکه کې نه و نن مسلمانې خبره وو کی دستاویز ولېږي سبا دا غي بیا بالکل شکل بګاړ دي چې ما سویل دي مالک دي دا رویه غلطه ده مسلمان دا الله رسول چې د مسلمان په عقیده څومره عمل کړ محنت کړی دومره محنت یې داغه په تزکیه هم کړی دا اخلاقی کمزوري ده بد اخلاقی ده چې یو سره خبرو کی او هغه نه واپس کیږي وعده سراقه بن مالک دا قوم د پیغمبر دشمن دی لیکن یو خبره شوی ده بس هغه خبره ده په دې وجه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غینه پټو ساتو وړاندې سو شو خو ان شاء الله وایو فلک د سراقه ذکر کوم مختصر غونډه سراقه راغله اوس په علاقه کې ناشته ابو جهل ته ویلم دي اشعار اوس د الغابه کې ابن الاثیر لیکلي فقط اشعار ویل دي چې تا ته سپته ده چې ما محمد صلی الله علیه وسلم د ما اثر رسول شو او کدا حالت لیدلې وې نو ستاسو یقین راغلی و چې دا واقعي دا الله رسول دی دا اشعار ویل دي بار کې ابو جهل دته یو مذاق په شکل کې دلی دې د مذاق وړاوي اوس په خبره پټه ساتل پکې جنگونه شوي دي بدر دی احد دی حنین دی یو څه ولسو فتح مکه کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه دراشي جعرانه کې ناس وي
یو خیمه کې نو سیدنا سراقه بن مالک هلته راشي او راتلو سره خزف هغه ټیکره کوم چې سیدنا ابوبکر صدیق لیدلی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کی او تو فرمایي ز سراقه بن مالک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل نن ورځ د وعده د پوره کولو ورځ ده کې سواده لګلو سراقه د پیغمبر هغه دشمن دی چې هغه د قتلولو کوشش یې کړې لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وعده کړی چې تا دا امن حاصلې هغه دا نه وي چې دا زما دشمن دی ختمول پکار دی لوس پوره کول پکار دی دې د پیغمبر اخلاق وي زمون خلق د عید میلاد عید خو مناوي لیکن دا هغې چې کوم اصل پیغام دی نه ښي خلقو ته اصل پیغام د پیغمبر اخلاق پیدا کول دي ځان داغه عادتونه پیدا کول دي ځان داغه مشکل کار ده خلک داغه زلف ذکر کی داغه ګیره ذکر کی داغه د سترګو تذکره وکړي ته ویلی چلته کې د خپل یو معشوقې تذکره کوي اصل پیغام داغه عمل کې دی داغه اخلاق وګړي هغه مشکل داغه خواله څوک نه ورځي رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ داری نن ورځ یوم وفاء وبر وبر نن د وفادارۍ ورځ ده د نیکۍ ورځ په دې وجه اعلان یې وکړ دته امن حاصل دی لیکن کافر هم یې ته به څوک څه نه وایي سیدنا سراقه لاس مخکې کوي چې یا رسول الله زه اوس وایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان شو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې سراقه ستا به څه حالي کله چې ته کسرا کنګن بنگړي ستا لاسو کې او چې کسرا تاج ستا په سري ستا به څه حالي کسرا فارس جو اوس ورته خلک ایران وایي دا د اسلام ډېر زاړه دشمنان دي آتش پرست دي اوس هم آتش پرست په دې خاص ورځو کې یو کنده وکړي او پای باندې خلک ګرځي پای کې اور اچولي ګرځي خلک ودا کمال نه کمال نه د اور عبادت کوي سارے زاړه آتش پرست دې بادشاہ ته کسرا وایي د سیدنا عمر دور خلافت کې چې کله ایران فتح شي ایرانیانو سم عمر ته کنځلې کوي ولې ورته کوي کسرا مړ کړو ایرانې مسلمانانو سټیټ جوړ کړو دا دښمني ده دا د کفر ول سوجه نشته نن ټول شیعه ټول روافض سیدنا عمر ته کافر وایي دا صرف دغه وجه ده چې ایران کې هغه د اسلام جنډه اوچته کړې ده او دی آتش پرستان هم منی کړی کله چې تاج راغی راغو د سیدنا عمر دور خلافت کې او کنګن راغل نو سراقه بن مالک سیدنا عمر سره ناستو نو ورته ویل چې عمر تا ته یاد ده خبره هغه ما ته یاد ده د کسرا تاج هغه سراقه په سر باندې کې خو دا کنګري راغ لاس کې واچول دې لپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشن ګوئی صحیح ثابت دې کې څه سبق دې موږ لپاره سبق دې کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم پیشن ګوئی کړی و به دا الله دې طرف نه کړی و دا داغه د نبوت د حقانیت یو دلیل دی بل لایت د یو خو امتی طریقه دا ده چې هغه د خپل پیغمبر هر خبره سر ته ورسوي سیدنا عمر بن خطاب ډېر سوچه مسلمان دی مستحق خو د تاج هغه ځکه چې امیر المؤمنین هغه لیکن هغه تاج هغه خپل سر باندې نه ږدي او نه هغه کنګن خپل لاسو کې اچوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشن ګویا ته یو عملي جامه ورسي سیدنا سراقه بن مالک تو سیدنا عثمان دور خلافت کی 24 ہجری کی وفات شوه
بار کیف نن زمونږ د نشست نتیجه هغه عقیده را کوم چې ما د آیت کریمه شکل کې ویلو چې هغه څه کېږي چې الله غواړي. تکلیف چې کله الله درکول غواړي مخلوق یې نشي واپس کولی، او که تعالی څه خیر الله درکول غواړي مخلوق یې نشي منع کولی. عبداللہ ابن عباس فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ویلي چې ته تر هغې پورې مسلمان نشي کېدی چې ستا د عقیده نه جوړه، چې تا له کوم شر الله درکوي که دا مخلوق ټول جمع شي تا دا شر نه نشي بچ کولی، او که تعالی الله څه خیر درکول غواړي که دا مخلوق ټول د هغې خلاف کې اواز پورته کړي تا نه هغه نشي لرې کولی. ولې الله چې څه لیکلي دي په کوم قلم یې لیکلي دي نو قلم هم وچ شوی دی او کاغذ هم وچ شوی دی، دی کې مزید د لیکلو گنجایش نشته. انسان چې دا عقیده جوړه شي دی حسد نه کوي، دی د مایوسۍ نه شکار کېږي، دی وایي زما رب چې څه غواړي نو هغه کېږي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.